Hi, good morning, dear students. We were studying note making. Till now, we studied all the topics of note makings. Like we just studied what we take the notes of. We take the notes of speech, lectures, meetings, and of conferences. Then why do we take notes? There were the four reasons why we take notes. We studied this. Then we studied introduction in note making, then note making and note taking, then similarities between note making and note taking, difference between note making and note taking, and styles of note making. So now, after studying all these things, we are going to see the examples of note making. आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत नोट मेकिंगचे. ओके. सो आय एम जस्ट गोइंग टू सी सिक्स एक्झाम्पल्स ऑफ नोट मेकिंग, टू ऑफ ईच टाईप. तुम्हाला जे काही नोट मेकिंगसाठी एक्झाम्पल्स आहेत ते बघणार आहे. मीन्स आय एम गोइंग टू सी टू ऑफ ईच टाईप. मीन्स लाईक टू टाईप्स ऑफ टू एक्झाम्पल्स ऑफ ट्री डायग्राम, two examples of main points and sub points, and two examples of tabular form. Okay. So some examples which I have selected are from the board question papers. Board question papers मधले हे examples आहेत. So that you can get the idea how the paragraph is there and how you have to complete the paragraph. Okay. So first we are going to start with the first example. पहिलं example बघूयात. As we studied that we have to read the passage at least for 2 to 3 times. So I am not going to read the passage here for 2 to 3 times, but of course I am going to read the passage just for once. नोट मेकिंगसाठी तुम्ही काय करायचं, तर पॅसेज आपण बघितलं की ना, पॅसेज तुम्ही दोनदा किंवा तीनदा वाचायचा आहे. पण मी इथं दोनदा किंवा तीनदा न वाचता नोट मेकिंगचा हा जो पॅसेज आहे हा मी फक्त एकदा वाचणार आहे. अँड देन आय एम गोइंग टू शो यू हाऊ टू सॉल्व इट. ओके. So let us start with the first passage. Computer assisted language learning, call CALL. Materials come in two main formats: CD, DVD, ROMs, and web based. Some are tailored to the content to be used in the classrooms, whereas others can be used independently. Call materials allow you to work at your own space. Multimedia materials offers you opportunity to take part in other computer assisted activities such as text based, gap filling, multiple choice, and text reconstruction activities. Language teacher often develop such text based call activities to accompany particular course. Call materials can be regularly updated because call learning activity types are usually designed from a template. They can sometimes be repetitive. Major advantage of call materials is that they offer instant feedback on your spoken or written performance. However, such feedback can be limited. If you are more interested in creating your own responses or elaborating your ideas, you may find this type of feedback frustrating. Web based call materials can offer more variety through use of hyperlinks, but feedback is still limited. Just as representations of the culture of the target language offered by the coursing books, audio, video tapes can perpetuate stereotypes. Okay, this is the paragraph. Now, this is the heading: computer assisted language learning materials. Okay, formats आहेत, advantages आहेत आणि disadvantages आहेत. So now what they have given, you have to see first what they have given. And web based, तुम्ही पहिल्यांदा सोडवताना काय करायचं आहे, यू हॅव टू जस्ट कॉपी डाऊन वॉट एव्हर द टेबल दे हॅव गिवन टू यू. हा जो टेबल त्यांनी दिलेला आहे तो जसाच्या तसा तुम्ही तुमच्या आन्सर शीटमध्ये कॉपी करून घ्यायचा आहे. जसाच्या तसा म्हणजे अगदी जसाच्या तसा. त्यांनी जिथं डॅश मारलेला आहे तिथे तुम्ही डॅश मारायचा आहे. जिथं त्यांनी जसं लिहिलेलं आहे तसंच लिहायचं आहे. तुम्ही जसाच्या तसा तो तुम्ही कॉपी करून घ्यायचा आहे. ओके. अँड देन यू हॅव टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस टेबल अँड इट्स व्हेरी इझी. म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत बऱ्याच वेळा हे केलेलं आहे, मला माहिती आहे. यू हॅव टू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस टेबल. तुम्ही हा टेबल सॉल्व करायला सुरुवात करायची आहे.
आणि तो कसा करायचा आहे, फॉर्मॅट्स दिलेले आहेत वेब बेस्ड, आणि दुसरं काय आहे, यू हॅव टू सी युअर see your paragraph. So what is one is given as web dev best, एक कुठला दिलेला आहे तर वेब बेस्ड दिलेला आहे, आणि मग दुसरा कुठला आहे तर इथं दिलेला आहे DVD अँड रोम्स. सो आय एम जस्ट गोइंग टू कॉपी हिट हिअर. तुम्ही तिथं लिहायचं आहे, तुम्ही कॉपी डाऊन करायचं नाही आहे. सो आय कॅन जस्ट कॉपी पेस्ट हिअर. मग आपल्याला काय दिलेलं आहे तर DVD आणि रोम्स आणि वेब बेस्ड आहे, हे DVD आणि रोम्स आहे आणि वेब बेस्ड आहे. ओके, सो दिस इज फर्स्ट इज कम्प्लीटेड. आय विल जस्ट अंडरलाईन इट, अंडरलाईन करते सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड वॉट एव्हर वी हॅव फिल्ड. आपण काय काय फिल केलेलं आहे हे तुम्हाला समजावं ह्याच्यासाठी मी अंडरलाईन करणार आहे. ओके, सो व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस. ओके, टेलर कंटेंट यूज फॉर क्लासरूम यूज, हा एक आहे. देन so many advantages are there. Offer opportunity to take part in computer assisted activities, offer great variety. हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, आणि काही ॲडव्हान्टेजेस मिसिंग आहेत. डिसॲडव्हान्टेजेस बघून घ्या, लिमिटेड फीडबॅक, नंतर एक दिलेला आहे आणि 3 मिसिंग आहेत. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू गो अगेन अँड सर्च. ओके, सो डिसॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत ते बघा. Multimedia materials offer you opportunity to take part in other computer-based activities such as text-based gap filling, multiple choice, and test reconstruction activities. Teachers can often develop such text-based activities to accompany particular course. Call materials can be regularly updated. हे हे काय ॲडव्हान्टेज आहे, ॲडव्हान्टेज आहे, डिसॲडव्हान्टेज नाही आहे. सो you can write here like this, that content error for classroom use. Then you can write here like uh, take part in computer assisted activities. कम्प्युटर असिस्टेड ॲक्टिव्हिटीज हा एक आहे. नंतर मग मल्टिपल चॉईस हा एक आहे. नंतर मग नंतर मग इथे दिलेला आहे इन्स्टंट फीडबॅक, हा एक ॲक्टिव्हिटी आहे, हा एक ॲडव्हान्टेज आहे. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस व्हॉट यू हॅव टू राईट हिअर. ओके, आता मग इथे डिसॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत तर लिमिटेड फीडबॅक हा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, देन व्हॉट एव्हर द अदर डिसॲडव्हान्टेजेस आर, that can audio and video tapes can be stereotypes, असू शकतात. देन फीडबॅक इज फ्रस्ट्रेटिंग, फीडबॅक हा फ्रस्ट्रेटिंग असू शकतो. दिस कॅन बी रिपेंटेटिव्ह, हा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे. सो इन दिस वे यू हॅव टू फिल अप ऑल दिस थिंग्स. ओके, अशा पद्धतीने हे फिलअप करायचे आहेत तुम्ही. सो सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बघून घ्या. आय एम जस्ट गोईंग फास्ट, कारण का हे तुम्हाला आधी झालेलं आहे म्हणून मी फास्ट जाते. तुम्ही हे जे सगळे ॲक्टिव्हिटीज आहेत हे तुम्ही सोडवायचे आहेत. आय एम गोइंग टू सेंड दिस फाईल टू यू. तुम्हाला हे मी तुम्हाला सेंड करणार आहे आणि हे तुम्ही सोडवायचे आहेत. ओके, तुमच्या तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही पॅरेग्राफ नाही लिहिला तरी चालेल, पण तो जो डायग्रॅम ते जे टेबल आहे तो काढायचा आहे आणि तो सोडवायचा आहे. ओके, सो रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द नोट विथ द हेल्प ऑफ द क्ल्यूज प्रोव्हाइडेड. ओके, हे नोट इथं दिलेलं आहे, हा टेबल आहे. बघा काय काय आहे इथं दिलेलं. विटॅमिन्स आर आयदर फॅट सोल्युबल और वॉटर सोल्युबल. फॅट सोल्युबल मधले कुठले कुठले येतात, A, D, E आणि K. वॉटर सोल्युबल मधले कुठले येतात, B विटॅमिन्स इन्क्लूड नायसिन, फ्लॉलिक ॲसिड, रायब्रोफ्लॅविन अँड विटॅमिन C. They consist mainly of the elements nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen. Fat soluble vitamins are stored by body fat, while water soluble vitamins are used or quickly excreted in time. Vitamin A is essential for eyes, skin, hair and bones, and the B vitamin helps enzymes to function. C is essential for formation of collagen. D helps the body absorb calcium. E helps cell damage,
and K helps the blood clotting. Most vitamins cannot be produced by body and so must be obtained directly from food. Okay, this is the paragraph which is given. Okay, so now you have to complete the table. टेबल तुम्ही कंप्लीट करायचं आहे. कसं कंप्लीट करायचं आहे? विटॅमिन्स आर ऑप्टेन फ्रॉम वेअर डू वी विटॅमिन वी ऑप्टेन विटॅमिन्स वी ऑप्टेन विटॅमिन्स फ्रॉम द फूड. ओके, आपण कुठून मिळतो विटॅमिन्स? तर आपल्या फूडमधनं आपल्याला मिळतं विटॅमिन्स. ओके, सो कसले असतात ते? डॅश फॅट सोल्युबल आणि बी विटॅमिन्स कसले असतात ते बघा. आता फॅट सोल्युबल मधले कुठले असतात? ए, डी, ई, के हे सगळे फॅट सोल्युबल आहेत. ओके, आणि नंतर मग काय दिलेलं आहे? बी विटॅमिन्स काय कसे आहेत? तर बी विटॅमिन्स काय आहेत? तर इन्क्लुडिंग नायसिन, फॉलिक ॲसिड हे सगळे वॉटर सोल्युबल आहेत. बी विटॅमिन्स हे कसे आहेत? तर वॉटर सोल्युबल आहेत. तर इथं फॅट सोल्युबलचे इथं काय लिहिणार आहे तुम्ही? वॉटर सोल्युबल लिहिणार आहे. विटॅमिन कन्सिस्ट ऑफ काय काय असतं विटॅमिन्समध्ये? तर मग त्यांनी इथं दिलेलं आहे ऑक्सिजन दिलेलं आहे. तर मग तुम्ही इथं लिहू शकता नायट्रोजन आहे, नंतर मग कार्बन आहे. हे जे मिसिंग आहे तेवढंच फक्त लिहायचं आहे तुम्ही. नंतर मग विटॅमिन ए कशाला युजफुल आहे? इसेन्शियल फॉर आईज अँड स्किन. नंतर विटॅमिन बी इथं सगळी लिस्ट दिलेली आहे. तर मग ती लिस्ट तुम्ही नीट करून लिहायची आहे. ओके, यू हॅव टू जस्ट अरेंज दिस लिस्ट अँड यू हॅव टू राईट इट. अंडरस्टूड? आता नंतर मग पुढचं बघा. इथे हा जो पॅरेग्राफ आहे हा तुम्हाला कशासाठी दिलेला आहे? तर मेन पॉईंट्स आणि सब पॉईंटसाठी दिलेला आहे. सो इयर ऑल्सो यू हॅव टू डू द सेम थिंग. तुम्ही काय करायचं आहे की ना, हे जे दिलेलं आहे हे जसंच्या तसं तुमच्या आन्सर पेपरमध्ये लिहायचं आहे. तुमच्या आन्सर पेपरमध्ये हे सगळं लिहायचं आहे. पॅरेग्राफ न लिहिता हे जे सगळे मेन पॉईंट्स आणि सब पॉईंट्स दिलेले आहेत हे जसेच्या तसे तुमचे आन्सर पेपरमध्ये तुम्ही कॉपी करायचे आहेत. स्टार्ट रीडिंग द पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ रीड करायला सुरुवात करा अँड देन स्टार्ट फिलिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, आय एम जस्ट गोइंग टू फिल अप फॉर यू. Delhi is the capital of India. It is very big city with the population of over 8 million. It is fascinating mixture of old and new. Delhi has some buildings and monuments that are more than 1000 years old alongside most modern towering structures. Delhi is mini India where people from all corners of the country have come to live. The roads of Delhi are awfully crowded, and you can find both bullock carts and most modern cars, motor cars. Delhi is the seat of government of India, the center of business, trade, and industry. Connaught Place, Chandni Chowk are the famous shopping centers in Delhi. Qutub Minar and Red Fort are amazing, among the oldest buildings of historical interest. Delhi has zoo, several museums, art, galleries, amusement parks, and theatres. It has three universities and a number of medical and engineering colleges. Delhi has extreme climate. In summer, the day temperature may shoot up to 44 degrees Celsius, and in winter, the night temperature may fall up to 3 degrees Celsius. Delhi is one of the greenest capitals in India. Okay. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स काय दिलेलं आहे? डेन्सली पॉप्युलेटेड. डेन्सली पॉप्युलेटेड म्हणजे काय दिलं इथं? तर व्हेरी फुली क्राऊडेड. ओके, आता दुसरं काय आहे? मिनी इंडिया दिलेला आहे. ग्रीनेस्ट कॅपिटल सिटी दिलेला आहे. आता डेन्सली पॉप्युलेटेडच्या नंतर काय काय आहे? तर मग तुम्हाला इथं दिसेल, इथं त्यांनी दिलेलं आहे मिक्सचर ऑफ ओल्ड अँड न्यू. मग इथं तुम्ही काय लिहिणार आहे? तर मिक्सचर ऑफ ओल्ड अँड न्यू असं लिहिणार आहे. ओके, आता इथं काय दिलंय? चांदनी चौक दिलेलं आहे. चांदनी चौक नक्की काय आहे? तर मग तुम्हाला इथं दिसेल शॉपिंग सेंटर आहे. तर मग इथं तुम्ही काय लिहिणार आहे? इथे तुम्ही शॉपिंग सेंटर लिहिणार आहे. आणि इथे एक प्लेस मिसिंग आहे. ती कुठली प्लेस मिसिंग आहे? तर कॉनॉट प्लेस. ओके, तर मग इथं तुम्ही कॉनॉट प्लेस असं लिहिणार आहे. आता हिस्टॉरिकल बिल्डिंग्समध्ये इथं कुतुब मिनार दिलेलं आहे आणि दुसरं एक त्यांनी विचारलेलं आहे तो मिसिंग आहे ते कुठलं आहे? रेड फोर्ट आहे. तर मग तुम्ही इथे रेड फोर्ट इथे भरणार आहात. आता नंतर मग हे बाकीचं दिलेलं आहे. ओके, तर मग हे काय आहे? म्युझियम आहे, आर्ट गॅलरीज आहेत,
नंतर मग 3 युनिव्हर्सिटीज असं दिलेलं आहे. मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असं पण दिलेलं आहे त्यांनी. तर मग हे काय आहे? तर हे आहेत एंटरटेनमेंट अँड एज्युकेशन सेंटर. ओके. आता एंटरटेनमेंट म्हणजे कुठलं म्युझियम, आर्ट गॅलरीज हे एंटरटेनमेंट आहे आणि मग युनिव्हर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस हे एज्युकेशन सेंटर आहे. मग तुमचं इथं मेन हेडिंग काय येणार आहे? तर एंटरटेनमेंट अँड एज्युकेशन सेंटर. आता इथे काय मिसिंग आहे ते बघा. म्युझियम्सच्या अगोदर काय दिलेलं आहे त्यांनी? तर झू दिलेलं आहे. तर मग तुम्ही इथे झू लिहिणार आहे. नंतर आर्ट गॅलरीजच्या नंतर काय दिलेलं आहे बघा? अम्युजमेंट पार्क्स अँड थिएटर्स. मग इथं अम्युजमेंट पार्क्स आणि थिएटर्स लिहायचं आहे. आता क्लायमॅटिक कंडिशन कशी आहे? 3 डिग्री सेल्सिअस इन विंटर. म्हणजे समरची मिसिंग आहे 44 डिग्री सेल्सिअस इन समर. ओके. समरमधली 44 डिग्री सेल्सिअस आहे. तर मग अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे. आता इथपर्यंत हा पुढचा पॅरेग्राफ बघा. इट इज द सेम टाईप ॲक्च्युअली. इथे पण त्यांनी तुम्हाला मेन पॉईंट्स आणि सब पॉईंट्स फिल करायला सांगितलेले. सी, read the following extract carefully and make a note of it with the help of the clues given below. Okay, so here again some points are given to you and you have to just fill up those points. Okay, तुम्ही तेच करायचं आहे. तुम्ही एक्झामिनेशन मध्ये हे कॉपी करायचं आहे आणि हे कॉपी केल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे? हे फिल इन द ब्लँक्स करायचे आहेत. सो अगेन आय एम रीडिंग द पॅरेग्राफ फॉर यू पीपल. मी पॅरेग्राफ रीड करते. Naturally occurring platinum and platinum rich alloys have been known for a long time. The Spaniards named metal platina or little silver when they first encountered it in Colombia. The platinum group of the platinum group of metals are rhodium, ruthenium, palladium, osmium, iridium, and platinum. Of this, platinum is the most important. These metals are very similar in many ways and are extremely rare. On an average, there is only 1 gram of ruthenium in each ton of rock and barely a gram of rhodium in over 1000 tons of rock. Platinum's wear and tarnish resistance characteristics are well suited for making fine jewelry. Other distinctive properties include resistance to chemical attack, excellent high temperature characteristics, and stable electrical properties. These metals are uniquely durable and can be used extremely efficiently, meaning that a very little goes a very long way. When recycled, over 96% can be recovered. The platinum group of metals or PGMs plays an important role in our everyday life, for they are used to make so many things from fountain pens to aircraft turbines. In fact, 1 in 4 the goods manufactured today either contain one or other of these metals. The catalytic converter, a pollution control device, is the largest application of platinum group of metals. Okay. आता इथे त्यांनी काय दिलं? टायटल दिलेला आहे प्लॅटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स. ओके. फर्स्ट एन्काउंटर्ड बाय होम? स्पॅनियर्ड्स. इथं दिलेलं आहे इन कोलंबिया. म्हणजे काय? इथं काय लिहिणार आहे आपण? स्पॅनियर्ड्स असं लिहिणार आहे. ओके. नंतर प्लॅटिनम ऑफ ग्रुप ऑफ मेटल्स इन्क्लूड. काय काय इन्क्लूड करतं ते? थोडंसं ते खाली आलंय. सॉरी, लेट इट बी. इन्क्लूड काय काय इन्क्लूड करतं ते? तर मग तुम्हाला माहिती आहे इथे इथे दिलेली आहे त्यांनी पूर्ण लिस्ट. ओके. रोडियम आहे, रुथेनियम आहे, पॅलाडियम आहे, ऑस्पियम आहे, इरिडियम आहे आणि प्लॅटिनम आहे. फक्त ह्यातलं कुठलं दिलंय? इरिडियम दिलेलं आहे. मग ते सोडून बाकीचे सगळे इथं लिस्ट आउट करायचे. नेचर कसं आहे? सिमिलर इन मेनी वेज, एक्स्ट्रीमली रेअर. अवेलेबिलिटी कशी आहे? एक्स्ट्रीमली रेअर अवेलेबिलिटी आहे. मग आता अवेलेबिलिटी कशी आहे त्यांनी दिलेलं आहे. तर मग रेअरली अ ग्रॅम ऑफ रोडियम इथं दिलेलं आहे. तर मग बाकीचं काय द्यायचं आहे तुझं? तुम्ही इथं अ ग्रॅम ऑफ रुथेनियम इन ईच टन ऑफ रॉक. इथं जी फिल इन द ब्लँक आहे अवेलेबिलिटीच्या इथं अ ग्रॅम ऑफ रुथेनियम इन ईच टन ऑफ रॉक आणि बेअरली अ ग्रॅम ऑफ रोडियम इन 1000 टन्स ऑफ रॉक. ओके. डिस्टिंक्टिव्ह प्रॉपर्टीजमध्ये तुम्ही काय काय लिहिणार आहात? तर मग इथं त्यांनी दिलंय
रेजिस्टन्स टू केमिकल अटॅक, ड्युरेबल, लॉंग लास्टिंग वगैरे. ओके, मग आता इथे राहिलेले तुम्ही लिहायचे आहेत. कुठले राहिलेले आहेत? तर मग विअर अँड टर्निश रेजिस्टन्स, नंतर मग रेजिस्टन्स टू केमिकल अटॅक इथं दिलेला आहे मला वाटतं तो. ओके, तो नाही लिहायचा. मग नंतर ड्युरेबल आहे, लॉंग लास्टिंग दिलेलं आहे. नंतर मग एक्सलंट हाय टेम्परेचर कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्टेबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हे तुम्ही इथं लिहायचेत. ओके, आता प्लॅटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स यूज्ड इन, कशा कशामध्ये यूज होतात ते त्यांनी इथं दिलेलं आहे. तुम्हाला दिलेलं आहे त्यांनी केना इन फाउंटन पेन्स, एअरक्राफ्ट टर्बाईन्स असं दिलेलं आहे बघा. फाउंटन पेन्स दिलेलं आहे, एअरक्राफ्ट टर्बाईन्स दिलेलं आहे. नंतर मग पोल्युशन कंट्रोल डिव्हाइस हे पण दिलेलं आहे. म्हणजे 3 युजेस आहेत. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही हे कंप्लीट करायचंय. आता तिसरा जो टाईप आहे तो तिसरा टाईप आपण बघूयात. पहिल्यांदा जे सोपं आहे ते बघतीये ऍक्च्युली. हा तिसरा टाईप आहे तो ट्री डायग्रामचा टाईप आहे. ट्री डायग्रामच्या टाईपमध्ये तुम्हाला एक टाईपची ट्री डायग्राम दिलेली असते अशा टाईपमध्ये, आणि ती तुम्हाला कंप्लीट करायची. आता एक लक्षात घ्या, ही जी ट्री डायग्राम आहे ऑब्विसली ही तुमच्या पेपरमध्ये बसत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही पेपरमध्ये ही ट्री डायग्राम ड्रॉ करता, सो आय विल ॲडवाइज यू वेन यू आर ड्रॉइंग दिस ट्री डायग्राम इन युअर पेपर, इन युअर आन्सर शीट, तुम्ही एकतर हॉरिझॉन्टल पेजवरती तुम्ही ती ट्री डायग्राम ॲड करा. ओके, नाहीतर तुम्ही 2 पेजेस कंटिन्युअसली घ्या आणि त्या पेजवरती तुम्ही ती ट्री डायग्राम ड्रॉ करा. इट शुड बी सच दॅट द एक्झामिनर शुड नॉट हॅव एनी एफर्ट टू फाइंड युअर ब्रांचेस. म्हणजे इकडची ब्रांच इकडे गेली आहे, इकडची ब्रांच इकडे गेली आहे, इकडची ब्रांच तिकडे गेली आहे, तो एक्झामिनर फाइंड करत बसतोय, असं काही व्हायला कामा नाही. सो इट्स बेटर दॅट यू ड्रॉ इट ऑन द हॉरिझॉन्टल पेज. आडव्या नोटबुकवरती ती काढा, आडव्या पेजवरती ती काढा. ओके, so we will see this example. Money is the most important invention made by man. Money is one of the things that possesses general acceptability. In modern monetary system, there are 3 forms of money which are in use: metallic money, paper money, and bank money. Metallic money refers to coins made from various metals like gold, silver, bronze, nickel, etc. These coins have standard shape, size, weight, and value of these is certified by the government. Coins are of 2 kinds: standard coins, that is full bodied coins whose face value is equal to its value as metal. In past, the coins made of gold and silver in circulation were called as the standard coins. Other metallic coin is token coins, which are made up of cheap metals like nickel, copper, bronze, etc. Hence, the face value of these coins is more than its intrinsic value. Paper money is made up of notes which are signed by the issuing authority. Paper money is 2 types: representative paper money and fiat paper money. Representative paper money are the currency note backed by 100% precious metals. Such money can be exchanged for gold or silver. Representative paper money can be of two kinds: convertible paper money and inconvertible paper money. Convertible paper money can be converted into gold and silver, and inconvertible paper money means there is no responsibility taken for converting notes into gold or silver. Another fiat paper money is a legal tender money issued by the government at the time of crisis without backing of gold and silver. Bank or credit money is the most popular form of money today. Okay, आता ह्यांनी काय दिलेलं आहे, तर पेपर मनी दिलंय, बँक आणि क्रेडिट मनी दिलंय. आता इथे काय येणार आहे, तर मग इथे कुठलं मनी येणार आहे, तर मेटॅलिक मनी येणार आहे. ओके, इथं कुठलं दिलेलं आहे, पेपर मनी दिलेला आहे, तर इथं मेटॅलिक मनी आहे. आता इथेच मेड अप ऑफ मेटल्स सर्टिफाईड बाय गव्हर्नमेंट असं त्यांनी दिलेलं आहे. आता पेपर मनी मध्ये काय येणार आहे, इज मेड अप ऑफ नोट्स. तिथं ब्रॅकेट्स मध्ये काय येणार आहे, मेड अप ऑफ नोट्स विच इज साइन्ड बाय इश्युइंग अथॉरिटी. ओके,
हे तुम्ही तिथं ब्रॅकेट्समध्ये लिहायचंय. नंतर मग पुढे बघा, इथे काही लिहायची गरज नाहीये. आता इथे काय दिलेलं आहे, कार्ड टोक व्हॅल्यूज मेटल ऑफ गोल्ड अँड सिल्वर. टोकन कॉइन्समध्ये त्यांनी विचारलेलं आहे, टोकन कॉइन्स म्हणजे काय असतं. आता इथे बघायचं डायरेक्ट टोकन कॉइन्स कुठं दिलेलं आहे आपल्याला. तर टोकन कॉइन्स ते इथं दिलेले, मेडअप ऑफ मेटल्स लाईक निकेल कॉपर ब्रॉन्झ एक्सेट्रा. फेस व्हॅल्यू ऑफ दिस इज मोर दॅन इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू. ओके, हे तिथं लिहायचंय. नंतर मग इथे कुठलं मनी आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह मनी, आणि दुसरं कुठलं मनी आहे ते बघा पेपर मनीमध्ये, ते इथं बघायचंय, फिएट मनी. ओके, रिप्रेझेंटेटिव्ह मनी आणि फिएट मनी. आता रिप्रेझेंटेटिव्ह मनी म्हणजे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला, इथं त्यांनी सांगितलेलं विचारलेलं इथं काय विचारलेलं आहे त्यांनी, तर मग इथं इनकन्व्हर्टेबल दिलेले, मग इथं कुठलं येणार आहे तर कन्व्हर्टेबल येणार आहे. इनकन्व्हर्टेबल म्हणजे काय इथं त्यांनी दिलेलं आहे, इनकन्व्हर्टेबल मनी म्हणजे कसला मनी असतो, तर मीन्स देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन फॉर कन्व्हर्टेड नोट्स इंटू गोल्ड और सिल्वर. अशा पद्धतीने तुम्ही हा ट्री डायग्राम कंप्लीट करायचा आहे. आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू सॉल्व दिस ट्री डायग्राम. सो यू कॅन सॉल्व द अनदर ट्री डायग्राम इन युअर नोटबुक. हा जो ट्री डायग्राम दिलेला आहे हा तुम्ही तुमचा सॉल्व करा तुमच्या नोटबुकमध्ये. तो पॅरेग्राफ मी तुम्हाला हे जे आहे ही फाईल तुम्हाला मी पाठवणार आहे. सो यू कॅन सॉल्व दिस इन युअर नोटबुक ॲक्च्युअली. तो तुम्ही तुमचा सॉल्व करा तुमच्या नोटबुकमध्ये. अँड बाय युअर माइंड मी 5 सॉल्व करून तुम्हाला दाखवलेले आहेत कसे सॉल्व करायचे असतात ते. तर मग मला असं वाटतं की ना तुम्हाला समजलं असेल की ना हे कसं सॉल्व करायचं आहे ते. तुम्हाला हे समजलं असेल कसं सॉल्व करायचं आहे ते. सो आय थिंक आय एम गोइंग टू एंड आवर लेक्चर हिअर. हे लेक्चर आपण एंड करणार आहोत इथं. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस एक्झाम्पल्स इन युअर नोटबुक. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.